اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا کورس جو ہے اس میں سے بہت سے چیپٹرز ہٹا دیے گئے ہیں، کورس کم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اردو میں بھی بہت سے چیپٹرز جو ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے۔ تو آج اردو کی آن لائن کلاس میں ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے افسانے پڑھے 2، اب درمیان کے 2 افسانے جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کتاب کے پیج نمبر 106 پہ الطاف فاطمہ کا خوبصورت شخصی خاکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے، جس کا نام ہے کنڈکٹر۔ یہ الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا خوبصورت خاکہ آپ کو پتہ ہے شخصی خاکہ، جس میں کسی ایک شخص کے بارے میں اس کی کچھ ایسی خوبیاں یا ایسی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں کہ جس سے وہ شخص جو ہے وہ جیتا جاگتا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تمام جو اہم اس کی شخصیت کے پہلو ہیں وہ اجاگر کیے جاتے ہیں۔ یہاں الطاف فاطمہ نے کنڈکٹر کے ایک شخص جو کنڈکٹر ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو پہلے کتاب کے پیج نمبر 106 پہ الطاف فاطمہ کا تعارف ہمارے پاس موجود ہے، ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ الطاف فاطمہ کی پیدائش ہے 1929۔ الطاف فاطمہ لکھنؤ میں پیدا ہوئی، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان سمیت لاہور میں مستقل رہائش اختیار کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے بی ایڈ کرنے کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہو گئی۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین اور اقوا گرلز کالج میں اردو ادب پڑھاتی رہیں۔ وہ ملازمت سے ریٹائر ہو چکی ہیں اور آج کل لاہور میں ہی مقیم ہے۔ لاہور میں رہائش اور زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے باوجود وہ ہر طرح کے ادبی مجالس، اداروں اور تحریکوں سے لا تعلق رہیں۔ ان کے افسانے حقیقت کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے مشرقی عورت کی نفسیات کی ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے عام معاشرتی مسائل پر قلم اٹھایا ہے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنا مافی الضمیر بیان کرتی ہیں، یعنی جو کچھ وہ بتانا چاہتی ہیں، جو کچھ بتانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے وہ ان کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کرتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں نشان محفل، دستک نہ دو، چلتا مسافر جو کہ ناول ہے ان کا، وہ جسے چاہا گیا، جب دیوار گریا کرتی ہے، تارے عنکبوت جو کہ افسانے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر الطاف حسین کا لکھا ہوا الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا خوبصورت افسانہ، یا ہم خاکہ کہہ سکتے ہیں، افسانہ کہہ سکتے ہیں، کنڈکٹر جو ہے وہ موجود ہے۔ پیج نمبر 107 پر الطاف فاطمہ ایک خوبصورت افسانے کی میں ایک شخصی خاکہ جو ہے وہ پیش کرتی ہیں۔ کنڈکٹر آپ نے اکثر جو ہے نام سنا ہوگا، یہ جو بسوں میں ہوتے ہیں،
एक तो ड्राइवर होता है जो उसको चलाता है, दूसरा उसके साथ एक कंडक्टर होता है जिसका काम मुसाफिरों को बिठाना, उतारना, उनकी चीजें वगैरह उनके साथ रखना, उनका सामान उठाना, और साथ साथ वो जो है ड्राइवर को भी किराया जमा करना, या ड्राइवर को एक तरीके से उसने एक हेल्पर जो हो उसको हम कह सकते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं पढ़ाई। अब तो ये सुनने में आता है कि उसने कराची में कोई अच्छा बिजनेस जमा लिया, वो एक अच्छा माकूल बंगला बना लिया है। एक मरतबा बहुत अरसे पहले ये भी सुनने में आया था कि एक स्कूल टीचर से शादी कर ली है, जिस पर हैरत भी हुई थी कि अच्छा कोई ऐसी भी हौसले वाली हो सकती है जिसने ना सिर्फ एक अंडर मैट्रिक की शरीके हयात बनना कबूल किया, बल्कि एक अरसे तक इसकी जिंदगी का चकड़ा गाड़ी का एक मजबूत पहिया बल्कि स्टीयरिंग बनकर बड़ी हमवारी से चलने में मदद देती रही। और ये सुनकर खुशी हुई कि चलो अब तो वो भी चैन से बैठी होगी। दरअसल लालू का क्या किसी का भी हाल ऐसा खत मुस्तकीम नहीं कि जिस पर सफर करके कोई नाक की सीध में सफर करता जाए। अच्छा जी, ये जिस शख्स की कहानी है उसका नाम लालू होता है, और उसके बारे में जिस तरीके से अल्ताफ फातिमा ने शुरू किया है वो बता रही है कि मतलब ये जो बंदा है ये अच्छा खासा अमीर हो गया है, और इसने इसके बारे में ये मशहूर था कि इसने एक स्कूल टीचर से जो है वो शादी कर ली थी। वो कह रही है कि इस बात को सुनकर हमें जो है बड़ा हैरत होती थी, बड़ी हैरत होती थी हमें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो इस अंदर मतलब जिस एक ऐसी शख्स से शादी कर ले जिसने मैट्रिक भी पूरा नहीं किया था, और उसके साथ ना सिर्फ उसने शादी की बल्कि बड़ी खूबसूरती से उसके उसका जो यानी जो जिंदगी की गाड़ी है उसको चलाए हुए थी, और वो उसका साथ निभा रही थी। वो कह रहे हैं कि ये सुनकर खुशी हुई कि चले वो अपने चैन से बैठी होगी। अब वो कह रहे हैं कि लालू का क्या किसी का भी हाल ऐसा खत मुस्तकीम नहीं कि जिस पर सफर करके कोई नाक की सीध में सफर करता जाए, यानी जिंदगी जो है वो किसी एक राह पर सीधे चलते चले जाने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी अच्छे हालात होते हैं, कभी बुरे हालात होते हैं। तो वो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि हर एक की जिंदगी जो है हम कहें कि एक सीधी लाइन में चल रही होती है और बड़ी स्मूथ तरीके से जो है वो सफर करता वो उस पर चल रहा होता है एक शख्स, और वो यानी उसको ना तो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ना ये कि उसके हालात जो है वो तब्दील होते रहते हैं तो वो एक सफर पे जो है वो अपने मुकम्मल कर लेता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि लालू की तरह हर किसी की जिंदगी जो है वो उतार चढ़ाव का मजमुआ है। जिंदगी तो एक दिलचस्प भूल भुलैया है जिसमें बेशुमार दायरे, बंद रास्ते और कई उलझे हुए खतूत आते हैं, और अपनी राह की तलाश में कोई इन उलझे हुए खतूत को क्यों कर सुलझाता है और अपनी राह का खोज लगाता है। ये हर शख्स का अपना मसला है। यहाँ जिंदगी की हकीकत बयान की गई है। जिंदगी के बारे में बताया गया है कि जिंदगी जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है, बल्कि ये भूल भुलैया है। यानी हम कह सकते हैं कि जिंदगी जो है वो एक सीधा साधा हम उसको खेल नहीं कह सकते, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। कभी उसमें बेशुमार दायरे बने हुए वो कह रही हैं, और कुछ रास्ते जो है वो उन पर चल कर आपको पता चलता है कि ये आपके हक में नहीं थे। कभी हालात जो है वो अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी जो है फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। तो वो कह रही है कि मतलब मुख्तलिफ जैसी जिंदगी जो है जिंदगी के मामला जो है वो दूसरे से इतनी शदीद तरीके से उलझे हुए होते हैं कि अपने लिए एक राह तलाश करना, अपने लिए एक मंजिल मुकर्रर कर लेना, वो कहती है कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये हर किसी के अपना एक जाती फेल होता है। यानी जिंदगी में से जिंदगी के जो जिंदगी का जो खेल है उसमें से अपने लिए राह निकालना और अपने लिए एक मंजिल मुतय्यन कर लेना, ये हर इंसान की अपने ज़ात पर मुनहसर है कि वो जिंदगी को किस तरह गुजारता है, वो किस तरह अपने लिए एक मंजिल का इंतखाब करता है, और फिर कौन सी राह इख्तियार करता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लालू का मसला भी ऐसा ही था। वो अपने घराने का दूसरा बेटा था,
اور اگر آپ تصور میں سید اور مغل خون کی آمیزش کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں تو بنا لیجیے، ورنہ میں تو یہ کام کرنے سے رہی کہ اس وقت اور آج کی تصویر میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔ اس وقت یعنی جب وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اس کی تعلیمی رفتار سست اور مایوس کن تھی۔ اس کے خط و خال پر ہر حماقت کی چھاپ کسی دوسری کیفیت سے زیادہ نمایاں تھی، یعنی وہ بہت احمق قسم کا شاگرد تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ جو زیادہ عقلمند نہیں تھا، اور رفتار اس کی یعنی سیکھنے کی جو رفتار تھی وہ بھی سست تھی، وہ ہم اس کو کن ذہن بچہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس پر تتلاہٹ، یعنی اس کی زبان میں جو ہے تتلاہٹ بھی موجود تھی، توتلا بولتا تھا۔ ایک تو حماقت، ایک تو احمق تھا، بے وقوف تھا، جو بھی کام کرتا تھا حماقت جو ہے اس پر غالب آ جاتی تھی۔ دوسرا وہ توتلا بولتا تھا، وہ بھی ایسی کہ کاف کو ٹاف اور گاف کو ڈاف کہتا، یعنی یہ دونوں لفظ جو ہے وہ غلط پڑتا تھا۔ اس نے اپنی پوری کنگ ریڈر اسی انداز میں رٹ لیا تھا، یعنی کنگ ریڈر جو ہے یہ انگریزی کتاب تھی جسے اس وقت اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ اور ہماری مشترک ٹیوٹر یعنی ماسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ خبیث کو ایک لفظ نہیں آتا، اور یہ اس نے صرف رٹا لیا ہے کہ وقت ضرورت کام آ سکے، یعنی اس کو سمجھ کسی چیز کی بھی نہیں آتی تھی، بس یہ تھا کہ اس نے ہر چیز جو ہے وہ رٹ لی تھی۔ اور ماسٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ اس کو سمجھ کچھ نہیں ہے، بس اس نے رٹ لیا ہے تاکہ جب امتحان ہو یا اس کو کوئی ضرورت ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکے یا اس کے جو ہے وہ کام آ سکے۔ لالو کا خاندان ہمارے چھوٹے سے گھر میں مقیم تھا۔ اس کا دروازہ ہمارے صحن میں کھلتا تھا، اور وہ اور اس کا بھائی دونوں ہمارے ہی کمرے میں ساتھ بیٹھ کر ماسٹر صاحب سے پڑھتے، جو لالو سے حد درجہ مایوس تھے، یعنی ماسٹر صاحب جو ہے ان کو وہ لالو سے کوئی خاص امید نہیں تھی، وہ اس سے بڑے مایوس تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ تم خاک پڑھو گے، تمہاری ڈوڈ تبھی ٹالی رہے تو تم پڑھو، یعنی تمہاری گود کبھی خالی ہو تو تم پڑھو۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے کوہلے پر سدا ایک نہ ایک چھوٹا بچہ لدا رہتا کہ اس کی والدہ نے اس کا یہی مقدر تجویز کیا تھا، یعنی اس کے چھوٹے بہن بھائی جو ہے وہ ہر وقت ان کو گود میں لیے پھر رہا ہوتا تھا، تو ماسٹر صاحب اکثر اس کو کہا کرتے تھے کہ تم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تمہاری گود جو ہے وہ بچے سے خالی ہی نہیں ہوتی، تم کبھی نہ، اور وہ کہہ رہی یہ حقیقت بھی تھی کہ ہر وقت اس کی گود میں ایک نہ ایک بچہ جو ہے وہ اٹھائے رہتے تھے، چھوٹے بہن بھائیوں کو وہ سنبھالتا تھا۔ ماسٹر صاحب اس کے بیری نہ تھے، بیری دشمن، بہی خواہ تھے، یعنی خیر خواہ تھے، جب بھی تو اس کے کان نوچتے، ہاتھوں پر سیٹیاں مارتے اور سلواتے سناتے، ہاتھوں پر سنچیاں مارتے یعنی ان کو ڈنڈے پڑتے، اور سلواتے سناتے یعنی اس کو برا بلا کہتے، ارے تم کیا پڑھو گے، گھاس کھودو گے، تم تو بہن بھائیوں کی چاکری کرو گے، بیرا بنو گے، چاکری کرو گے، نوکری کرو گے، ٹھیک ہے، یعنی ہر وقت جو ہے ماسٹر صاحب اس کو ڈانٹ ڈپٹ اس کی کرتے رہتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ تم نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ تم جو ہے صرف اور صرف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہی سنبھالتے رہتے ہو، تم ان کے ہی جو ہے وہ نوکر بن جاؤ گے، تم پڑھو گے نہیں، اور یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر صاحب اس لیے کہتے تھے کہ تاکہ یہ نہیں تھا کہ ماسٹر صاحب کوئی اس کے دشمن تھے، بلکہ وہ اس کے خیر خواہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کچھ پڑھ جائے، اور اس پر اس نے کبھی کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، یعنی وہ بولتا کچھ نہیں تھا آگے سے، سر جھکائے نیچی نظری کیے یوں بیٹھا رہتا گویا ماسٹر صاحب کی پیش گوئیوں سے اسے 16 آنے اتفاق ہو، یعنی وہ آگے سے کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کرتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے یقین تھا کہ ماسٹر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ البتہ جب یہی الفاظ کی ماں کی زبان سے نکلے تو وہ طنزیہ مسکراتا، کھنکیوں سے دیکھتا، چہرے پر کرب و بے بسی سے زیادہ ایک پراسرار سی تمتماہٹ، جیسے اس کا خون جوش مار رہا ہو اور اس کے اندر کوئی اسرار پل رہا ہو، یعنی
वो मास्टर साहब को तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन जब वालदा ये कहती थी, जब उसकी माँ ये कहती थी, तो वो हल्का से चेहरे पे मुस्कुराहट, एक मायने खेज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती थी, जैसे कि वो दिल में सोच रहा होता था कि इनको नहीं पता और उसने एक दिन कोई बड़ा काम जो है वो कर जाना था। इसरार यानी कोई ना कोई राज ऐसा लग रहा था कि जो इसके अंदर मौजूद है, और जिसके उसके अंदर जो है वो खून जो है उसका जोश मार रहा है। छोटे भाई बहनों की निगहदाश्त करते करते इसका दिल पढ़ाई से वाकई उछाट था। बादियुल नजर में वो निखट्टू और पढ़ाई से दिल चुराने वाला था। इसका फिर ये हुआ कि उसका दिल भी वाकई में पढ़ने में नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था कि वो पढ़ाई से जान छुड़ाने वाला बच्चा बन गया। और हम लोग अपनी बर्तरी जताने के लिए इसका मजाक उड़ाते। अब ये अल्ताफ फातिमा अपनी बात करेंगी। मगर वो सिर्फ हमें घूर कर देखता और कुछ न कहता। हमें क्या मालूम था कि वो अपने अंदर एक बहुत बड़े राज की तलाश और जुस्तजू में है, और एक जबरदस्त असरारनुमा हकीकत के हवाले से खुद अपना सुराग लगा रहा है। यानी उसके अंदर क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था, और कोई जो है वो नहीं जानता था। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था, हम तो उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़े राज दिल में जो है वो छुपाए बैठा था। कभी कभी मैं अपनी फौकियत के एहसास के तरंग में आकर अपनी उम्र की बढ़ाई के साथ साथ जमातों की बर्तरी जताती और इसी को समझाने की कोशिश करती, यानी अपने अपना बड़ा होने का फायदा उठाती और उसको नसीहत करती। देखो लालू, तुम भी मेहनत से पढ़ लिया करो, मास्टर साहब तुम्हारे भले को कहते हैं। वो बात काट देता, मेहनत से आप लोग पढ़ो, हमारा क्या है, हम तो बुढ़े टूटे हैं, मुझे मालूम है, मैं अपनी उम्र के लिहाज से बहुत पीछे हूँ। फिर वो उल्टा हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देता। अच्छा जी। ठेलोड़े ठोडोड़े तो बनो डे नवाब, पढ़ोड़े लिठोड़े तो होड़े डराब। ये आप ये जो जैसे उन्होंने कह दिया था कि वो टे पढ़ता था, तो इसका यानी वो कहता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। वो इस तरह कहकर उनका मजाक उड़ा देता था, लेकिन क्योंकि वो तोतला था तो वो जिस अंदाज में बोलता था उसी उसमें उन्होंने उसको लिखा है। और इन खराब होने वालों में इसके 2 साल बड़े भाई की जात भी शामिल होती, जो 8वीं जमात में ठीक ठाक ही चल रहा था। यानी अल्ताफ फातिमा ये कह रही हैं कि हमारे साथ उसका भाई भी जो है वो पढ़ रहा था और अच्छा था पढ़ाई में, वो भी पढ़ रहा था। तो ये जब मजाक उड़ाता था तो अपने भाई भी उसका भाई भी इसमें शामिल होता था, और उसका भी उसको यानी अपने भाई का भी वो मजाक उड़ा रहा होता था कि तुम जो है खेलोगे कूदोगे तो तुम नवाब बन जाओगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो खराब बन जाओगे, तुम खराब हो जाओगे, तुम्हें जो है पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मैं इसकी बात खाक जुटलाती, इसलिए कि वाकई खराब तो हम हो रहे थे कि गर्मा की तवील दिन बरसातों में और फिर सरमा के मुख्तसर दिनों में तब्दील होते जा रहे थे। हर आने वाला नया दिन वक्त की दहलीज पर गुर्ज मार कर कहता, इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। हम सुकड़ते और समेटते जाते थे। यानी वो कह रही है कि वाकई में इसकी बात को अगर हम देखें तो वाकई में हम खराब हो रहे थे, कि आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है वो करीब आते जा रहे थे इम्तिहानों के, और हर तरफ से जैसे कि एक आवाज जो है वो हर वक्त कानों में गूंज रही होती थी, और वो कह रही है कि हम ये आवाज सुनकर सहम जाते थे। पिछवाड़े शाहगंज की गली में धोबी ठलिया और चिमटा बजाकर कबीर और तुलसी की दोहे गाता, तो हम कान लगा कर ना सुन सकते कि हमारे सामने एशिया और इसकी वसी चरागाहों के नक्शे फैले हुए थे। अच्छा, यानी बाहर जो कुछ हो रहा था होता था, वो कह रही है कि हम उसको नहीं देख सकते थे, क्योंकि हम तो यानी एशिया और वसी चरागाह, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि वो इसका मतलब था कि वो पाक स्टडी पढ़ने या मतलब जोग्राफिया वगैरह पढ़ने में इतने मसरूफ होते थे कि हमें बाहर के हालात का कुछ पता नहीं होता था। फिर पानीपत और दक्कन के मैदानों में रन पड़े हुआ करते, और हम ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड क्लेव और कार्नल्स के हम कदम तारीख की शाहराह पर चहलकदमी कर रहे होते। यानी बाहर जो भी हो रहा होता था, कभी हम हिस्ट्री पढ़ते हिस्ट्री में डूबे हुए होते थे, और कभी हम जो है वो
जोग्राफिया पढ़ रहे होते थे, यानी वो कह रही है कि हम पर किसी चीज का असर नहीं होता था, हमें बाहर की कोई खबर नहीं होती थी, बल्कि अपनी पढ़ाई में ही गर्क रहते थे। जिंदगी में कौन सा मौसम ऐसा नहीं जिंदगी में कौन सा मौसम ऐसा नहीं आता कि जब फिजा में जल तरंग ना बज रहे हों, फाख्ताएं ना कूकती हों, अलगोज और बांसुरी की ताने ना लहराती हों, मगर इम्तिहान इम्तिहान तो हमें इशारी इशारी कसूर सूदी निज़ाम और A+B के चक्कर से निकलने ही ना देता था, ना देती, यानी किसी भी किस्म के मौसम का वो कह रही है कि हम पर असर नहीं हो रहा था, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ थे। वक्त और जमाने से हमारे राब्ते टूट रहे थे, अलबत्ता लालू की बात और थी। गोद का बच्चा सो रहा होता तो खुद इसके नजदीक जिंदगी का कोई मकसद ना रहता। बड़ी अलकसी सी उंगलियां चटखाता और दांत बेच कर गुनगुनाया करता, जिंदगी है प्यार से, प्यार में बिताए जा। वो वाकई जिंदगी और धरती के रंगों से प्यार करता, नीले आसमान और कौसी कज़ा से राब्ता कायम रखता। इसे पता होता आसमान पर काली टांगों और सफेद परों वाले बगलों की कतार में आज कितने बगले थे, आंगन में आंगन में कितनी लमतोड़े और गोल गोल आंखों वाली डोमन चिड़िया उतरी। उकताहट बढ़ती तो वो पतंगे लूटने निकल जाता, या फिर डरने में फिर पटूरे खींच कर कसम से कवि और जयद मुल्क से लड़ाने लगता। हम इसको अपनी खनकियों में रखते थे, यानी वो बिल्कुल फारिग था, उसे पढ़ाई का कोई शौक नहीं था, वो पढ़ाई कोई नहीं करता था, बल्कि वो कह रही है कि बड़ी खूबसूरत तरीके से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था, लुत्फ उठाता था अपनी जिंदगी से, और वो सारा टाइम खेल कूद में ही लगा रहता। जभी तो हमने इसके अंदर एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया, गर्दन उठाकर चलता, वक़ार से अपनी बात मनवाता, और जब बड़े लोग वाक़यात आलम पर बात करते, तो बड़े इत्तेमाद से अपने टाफ-दाफ वाले लहजे में लुक़मे देता। यानी क्योंकि वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देख रहा था, तो वो करीब उनके इसकी आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बातों में फ़र्क आने लगा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़माने के मुतालिक बात करने पर के काबिल हो गया है। अब मैं सोचती हूँ इसने अपनी मंजिल और सुराग पा लिया था, किसी बड़े इसरार के हवाले से। जब ही तो अक्सर वो किसी गहरी सोच में बैठा उंगलियां चटखाया करता, या फिर किसी दरख्त के साए तले चारपाई पर लेटा नीम व आंखों से नीले आसमान को तकता रहता, यानी पहले से ही उसने जो अपनी मंजिल मुकर्रर कर ली थी। हम समझते थे कि ये बेकारी से उकता रहा है, किसे खबर थी कि वो इंतजार कर रहा है। चंद हफ्तों से वो बैठे बैठे गायब हो जाता और फिर घंटों वापस ना आता, यानी आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके साथ जो उसकी तब्दीलियां उसमें आ रही थी उनका आप जिक्र कर रहे हैं। उसकी वालदा बैठी इसको कोसती काटती रहती और इस पुरस्रारियत का खोज लगाने की फिक्र में रहती, यानी वो कहाँ जाकर गायब हो जाता है, क्या करता रहता है, उसकी वालदा को इसकी फिक्र रहती थी। सरमा के कुछ और दिन चुपके से सिरक लिए थे, यानी गुजर गए थे, और अब फिजा में अजीब सी आवाजें कानों से टकराने लगी। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेके रहेंगे पाकिस्तान, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदाबाद। फिर कोई मंचला सुरीली आवाज में लहकता, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जनाब। अब ये वो वक्त है जब पाकिस्तान यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनने के करीब का ज़माना, कि किस तरह मुसलमान जो है बड़ी तकलीफ पाकोहिल में मुसलमानों के अंदर आज़ादी की तड़प जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थी, और किस तरह मुसलमान जो है वो आज़ादी हासिल करने के लिए बेचैन थे। तो ये वो ज़माने पाकिस्तान के बनने से पहले के। ये सदाएं सुन सुनकर हमारी वालदा आबदीदा हो जाती, रो पड़ती, कभी दुआ के लिए हाथ उठा देती और कभी आसमान को देखने लगती, बिल्कुल लालू की तरह। मुझे ये भी याद है कि नारे सुनकर बहुत से लोग आबदीदा होते और कुछ लोग हंस देते, यानी कुछ इसको मजाक समझते और कुछ जो है वो इसके उस पे जो है वो उनको तकलीफ होती थी। ये सताएं हमारे लिए नई नहीं थी, यानी ये आवाजें, इसलिए कि हमारे इलाकों में आरतियों और जनाजों और बारातों के जुलूसों के सिवा किसी दूसरे जुलूस का रिवाज ना था। हम नई थी, अच्छा, ये सदाएं हमारे लिए नई थी, यानी एक नई चीज, नई आवाज थी।
ہمارے باورچی خانے کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی، کوئی جلوس گزرتا تو ہم سب بیک وقت کھڑکی میں ٹھنس کر بیٹھ جاتے اور نظارہ کرتے. یعنی یہ نئی چیز تھی ان کے لیے کہ جلد سے جلوس جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور اس طرح کی آوازیں آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے کھڑکی میں کھڑے ہو جاتے. ان نعروں اور جلسوں میں عجیب طرح کی کشش تھی اور ہم امتحان کی ہیبت کے باوجود کتابیں کاپیاں چھوڑ چھاڑ کر کھڑکی کی طرف لپک لیتے. جب ہی ہم چاند تارے والے پرچم سے آشنا ہوئے، جب ہی پاکستان کا نام سنا. ارے عجیب بات ہے، پاکستان ہے کہاں جو زندہ باد ہو. لالو کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. ہے تو نہیں، بالکل ہے، یہاں ہے، یہاں. اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا. یعنی ہے کیوں نہیں، بالکل یہاں پہ ہے. تم لالو تمہارے اندر؟ ہم نے حیرت سے دیکھا. ہاں، اس نے کہا. کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور جلوس میں شریک ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ اسے ہم سب پر برتری حاصل ہو چکی تھی اور وہ بہت کچھ جانتا تھا اور سمجھتا تھا. یعنی وہ جو جلوس تھے وہ ان میں شرکت کرتا تھا باقاعدہ، اور الطاف فاطمہ کے نزدیک وہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بہت کچھ جانتا تھا پاکستان کے بارے میں اور اس تحریک کے حوالے سے. یعنی وہ اس تحریک کا حصہ بن چکا تھا اور ہم تو بقول اس کے ٹراب ہو رہے تھے، یعنی خراب ہو رہے تھے. A is equal to X کے پھیر سے نکلے تو پلاسی اور سرگنا تو پلاسی اور سنگاپٹم کے میدانوں میں اپنی شکست کے اسباب ڈھونڈنے جا کھڑے ہوئے. اب ایسے میں ہمیں کیا پتا کہ شملہ کانفرنس ہو کس شہر میں رہی ہے، لارڈ ویول اچانک کب اور کیوں رخصت ہوا، اور برطانوی راج کا 19واں کوبرو وائسرائے لوئے ماؤنٹ بیٹن کس مقصد اور غرض سے تشریف لایا. یعنی تم تاریخ سے بالکل بے خبر تھے. وہ کہہ رہی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا ہمارے ارد گرد، کتنی تبدیلیاں آ رہی تھی، لیکن ہم تو صرف اپنی کتابوں میں ہی گم تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح برصغیر پاک و ہند کے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں اور کس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے. کون سا وقت آ رہا ہے، کون سا لمحہ جا رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسی وقت کیا ہو رہا ہے، یہ وقت کتنا اہم تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم پڑھائی میں اتنے مصروف تھے کہ ہمیں ان کی خبر ہی نہیں تھی. آدھی رات کا گجر چوکیدار رکی، جاگتے رہو خبردار. مسجدوں کے اذان کا سحر، مندروں کی گھنٹیوں کی باج ہمیں تو ایک بہت چھوٹے سے امتحان کی خبر دیتی. یعنی وقت جو ہے جس طرح گزر رہا ہوتا تھا، بس صرف اس سے پتہ چلتا کہ رات ہو گئی ہے. جو گھنٹیاں بجتی ہیں اس کا گھنٹیوں کا بجنا جو ہے، یا پھر چوکیدار کی رات کی آواز جو وہ کہتا تھا جاگتے رہو، یا پھر مسجدوں میں صبح کی اذان، مندروں کی گھنٹیاں جب بجتی تھی. وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو صرف انہی سے خبر تھی اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ جی ایک اور دن گزر گیا ہے، رات گزر گئی ہے، صبح ہو گئی ہے اور ہمارے امتحان کے دن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں. ایک رات اور بیتی، ایک سحر اور طلوع ہوئی. یعنی ہم صرف یہی ہمیں پتا ہوتا تھا، اتنے کھوئے ہوئے تھے. امتحان ایک دن اور قریب ہوا، مگر لالو اس کے تو دل کی ہر دھڑکن اس کا ایک بڑا امتحان، ایک بڑی آزمائش کی خبر دیتی تھی. اس کے دل کی ہر دھڑکن اس کو ایک بڑا امتحان اور ایک بڑی آزمائش کی خبر دیتی تھی. جبھی تو ہمارے چہروں پر وحشت کی پھٹکار تھی اور اس کے چہرے پر تمانیت کا وہ نور کہ نور سحر کو شرما دے. یعنی وہ چونکہ آزادی کی تحریک سے منسلک ہو چکا تھا اور اس کو پتا تھا کہ حالات پہ اس کی مکمل نظر تھی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے چہرے امتحان کے خوف سے جیسے سرد ہو چکے تھے، زرد پڑ چکے تھے، لیکن وہ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں تھا اور اسے پتا تھا کہ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اس کے چہرے پر ایک خوشی اور ایک اطمینان جو ہے وہ ہر وقت نظر آتا تھا. وہ اب اکثر اسکول نہ جاتا، رستے سے ہی غائب ہو جاتا. اس کا بھائی کہتا اماں سے نہ کہنا یہ اب مسلم لیگ کے دفتر پہنچ جاتا ہے، ماریں گی اسے. تو گویا رفتہ رفتہ وہ بھی سازش میں شریک ہو رہے تھے. مجھے وہ دن کبھی نہ بھولے گا جب لالو اور اس کا بھائی صبح نکلے اور دوسری صبح تک نہ پہنچے. تمام رات ان کی اماں روتی رہیں، ارے میرے دونوں مٹ گئے، اب تو لاشیں ہی آئیں گی. تمام رات ہماری والدہ انہیں تسلی دیتی رہی. چہرہ ان کا بھی فقر تھا، ہمیں بھی یہ رنج کھائے جاتا تھا، کاہے کو اس کو چھیڑتے تھے. یعنی وہ غائب ہو گئے تھے، گھر سے کہیں چلے گئے تھے. دن چڑھا تو ماسٹر صاحب پڑھانے آئے. ہم نے ہونق صورتوں کے ساتھ لالو اور اس کے بھائی کی گمشدگی کی خبر سنائی اور وہ الٹے قدموں لوٹ گئے.
4 बजे मास्टर साहब इस शान से नमूदार हुए कि एक हाथ एक की और दूसरी की गर्दन पर, ये लीजिए, ये आपके साहबजादगान लीडरी फरमा रहे थे और पाकिस्तान बना रहे थे। अरे मास्टर साहब, आप ही ने तो इनके सरों में ये खन्नास भर दिया है, खुद ही तो पटिया पढ़ाई हैं। अरे अब ये गए दोनों इम्तिहान से। वो उल्टा मास्टर साहब के सर हो गई। यानी अगर ये सियासत में जा रहे हैं तो वो, या ये जलसी जुलूस में जा रहे हैं तो उनका ख्याल था कि उसकी वालदा का कि ये सब मास्टर साहब की वजह से हो रहा है। मास्टर साहब बौखला कर बोले, अरे अब ये थोड़ी कहा था कि ऐन इम्तिहान के नजदीक तुम जुलूस में लग जाओ। अब जो देखते हैं तो क्या नजर आया कि लियाकत अली खान का जुलूस रवा है और ये मुगलिया शहजादे हाथियों पर सवार गले में नारे पर नारे लगा रहे थे। और अब इनकी वालदा और जोश में आ गई। मास्टर साहब, आपको खुदा की कसम, इन्हें इतना मारिए कि इनकी सारी लीडरी नाक से निकल जाए और इनकी जान निकल जाए। लालू ने एक वाकियाना नजर डाली। लीडरी निकल जाए, जान निकल जाए, पाकिस्तान नहीं निकल सकता। यानी लीडरी निकल जाएगी, जान निकल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमारे दिल से नहीं जा सकता। और ये एक बड़ी अहम तब्दीली थी। लालू पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान कह रहा था। मुझे कभी ना भूलेगा, मास्टर साहब ने दोनों को लिटा लिटा कर मारा और हम सबको हुक्म दिया, चलो कम वक्तो अपनी किताबें निकालो। जितनी देर उन्होंने पढ़ाया, लालू के कान महसूस महसूस कर हम सबको लेक्चर देते रहे। अरे तुम जाहिलों के लिए बनी हो पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान के काबिल तो हो। वो चले गए तो मैंने लालू को कायल करना चाहा, ठीक ही तो कहते हैं। फिर इसने लहकना शुरू किया, पागल हो तुम भी, इन्हीं तरफ अब इम्तिहानों का वक्त नहीं, यानी तुम भी पागल हो। अब जो है वक्त बदल गया है और इम्तिहान का वक्त नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस अफसाने को जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।